Hello students, आज हामी class 6 को science sorting materials into groups lesson number 2 पढ्नेवाला छ। Okay, recap गरौँ है हामीले के पढेको थियो previous lesson मा। What are the two properties of material you learned about in the previous lesson? So पहिलाको lesson number 1 मा हामीले दुईटा properties पढेछ material को। के थियो? Okay, we learned about the following properties. हामीले यो properties को बारेमा पढेको थियो, appearance र hardness. So appearance भनेको के रहेछ? Some materials appear shiny and some appear dull. All metals have luster or shine. So appearance चाहिँ कोही materials हरु चाहिँ हुन्छ shiny, पुरा shine गरेको हुन्छ, तर कोही चाहिँ dull है। dull भनेको अब कस्तो त्यो shine नभएको, नचम्केको खालके त्यस्तो भएकोलाई चाहिँ के भन्छ? त्यस्तो appearance बाट जज गर्नु लागि चाहिँ appearance को properties पढेको थियो। जस्तै all metals have luster or shine. सबै metals कोमा के हुन्छ? shine हुन्छ एउटा है। जस्तै some materials are soft and can be compressed while other are hard and have a fixed shape. So hardness कस्तो भन्छ? कोही material चाहिँ soft हुन्छ जुन चाहिँ हामीले compress गर्न सक्छ, त्यसको shape change गर्न सक्छ, तर कोही चाहिँ पुरा कडा हुन्छ, hard हुन्छ अनि उनीहरुको fixed shape हुन्छ। Give some examples of material that are lustrous. Lustrous भनेको shine भएको। So कस्तो materials हरु होला? All metals are shiny and lustrous. Example gold, silver and copper. So metals हरु सबै के हुन्छ? lustrous हुन्छ, shiny हुन्छ। जस्तै gold, silver र copper हरु। त्यसै प्रकारले हेर्नुस्, give examples of materials that are soft and compressible. So materials र जुन चाहिँ soft है, soft हुन्छ, जुन चाहिँ compress हामीले कम्जाउँदाखेरि कुम्चिने, त्यसको shape change हुने, त्यस्तो example भन्नुस् अरे material। Materials such as rubber, cloth and sponge are soft and compressible. This means that their shape can be changed by squeezing them. So हामीले जस्तै यो rubber भयो, sponge, कपडाहरु हामीले के गर्छ? यिनीहरुको shape है जब हामीले कुम्चाउँछ, जब हामीले पक्रिन्छ के हुन्छ? यिनीहरुको shape change हुन्छ। So यिनीहरु चाहिँ एउटा के भयो? soft material को अन्डरमा आयो। In today's class, we will learn about a few more properties of materials. So अब आजको क्लासमा हामी अझै बेसी properties पढ्छौं materials हरुको है। So activity रहेछ। First is solubility. Soluble भनेको तपाईले बुझ्छ होला नि है। Okay, अझै बुझ्न लागि हामी हेरौं। Add each of the substances to a separate glass of water. So यहाँ तपाईले कतिवटा substances देख्नुहुँदैछ। Substances हरु के रहेछ? Sugar, salt, oil, sand, ink। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले? different अब हामीले यहाँ 5 वटा आइटम्स है, 5 वटा ग्लास लियो है, त्यसमा वाटर लियो। सो त्यसमा चाहिँ यो सबै एउटा substances हाल्यो एउटा ग्लासमा है। Mix the ingredient in each cup well. Label each cup with the substances mixed in it. So सबै कपमा त्यो सबै substances हाल्यो है, त्यसलाई मजाले मिक्स गर्नुस्, अनि त्यसको बादमा चाहिँ के गर्नु? लेबल गर्नुस्। लेबल मतलब कति छ टक्कै मार्क गरिराख्नुस्। Carefully observe what happens to the material in each of the glasses. What do you observe? So त्यो सबै ग्लासेसमा मजाले हेर्नुस्, तपाईले के देख्नु भयो, के observe गर्नु भयो? So solid जस्तै salt र sugar मा के observe गर्नु भयो? Salt or sugar mix completely in water and they cannot be seen after some time. त्यो salt र sugar भएको कप चाहिँ के देख्नु भयो तपाईले? एकछिन बादमा त्यो डल्लै dissolve भयो है, त्यो पानीमा के भन्छ? हामीले salt र sugar देख्नै देखेन। त्यस्तै प्रकारले हामीले के हालेको थियो? अर्को sand हालेको थियो है। sand मा के देख्यो? त्यो sand त पानीसँग मिक्सै भएन and it can be still seen in the cup after a long time. कति टाइम बाद पनि के हो? त्यो sand जस्तोको त्यस्तै देखियो त्यो पानी भित्र। त्यस्तै प्रकार हामीले लिक्विड पनि हालेको थियो। लिक्विड के रहेछ? ink हालेको थियो। So ink के भयो? Completely dissolves in water and changes the color of the water. So त्यो त मजाले पानीसँग मिक्स पो भयो अनि इभन पानीको कलर पनि चेन्ज गर्यो। अर्को लिक्विड हामीले के हालेको थियो? ओइल हालेको थियो।
Oil के भयो does not mix with the water. It can be seen floating on top of the water. So oil चाहिँ के भयो हामीले त्यसलाई त पानीको माथि माथि फ्लोट है पानीको माथि माथि बगिरहेको देख्यो. सो पानीसँग मिक्स नै भएन ओइल. सो यहाँनिर हामीले आज के पढेछ soluble र insoluble को बारेमा पढेछ है. Substances that mix completely with water are known as soluble substances. Example, salt, sugar and ink. जस्तै salt, sugar, ink के भयो पानीसँग मजाले मिक्स भयो है. सो यो सब्स्टेन्सेसहरु जुन चाहिँ पानीसँग मजाले मिक्स भयो यिनीलाई चाहिँ के भन्छ soluble substances भन्दो रहेछ. अनि substances that do not mix completely with water are known as insoluble substances. Example, include sand and oil. So जुन चाहिँ substances चाहिँ पानीसँग मिक्स नै भएन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ insoluble substances. जस्तै के रहेछ sand र oil. अब हामी अर्को एक्टिभिटी रहेछ floating or sinking. Floating भनेको मुख्य तपाईले floating भनेको बोट नाउहरु के हुन्छ फ्लोट हुन्छ. Sinking भनेको चाहिँ डुब्नु भनेको याद छ नि है. What do you observe? So तपाईले यो पिक्चर देख्नुहुन्छ. Drop each of this object one by one into the bucket of water. त्यो यहाँनिर के छ तपाईले यो अब्जेक्ट देख्नुहुन्छ नि के रहेछ चारटा अब्जेक्ट लीफ छ है की छ स्टोन छ अनि अर्को के रहेछ पेन्सिल शार्पनिङ छ. सो यिनीहरु के भयो यो तपाईले बकेटमा पानी देख्नुहुन्छ है यिनीहरु सबै चाहिँ एउटा एउटा गर्दै हामी यो पानीमा हाल्नु अरे. अनि तपाईले के अब्जर्भ गर्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस्. What do you observe? Some of the objects float on the surface of the water while others sink to the bottom. So तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनिर पत्ता है लीफ र पेन्सिल शार्पनिङ चाहिँ के हुन्छ माथि माथि बगिरहेको छ है. अन्त चाबी र स्टोन चाहिँ के हो डुबिरहेको छ. सो तपाईले के देख्नुहुन्छ यहाँनिर दुईटा अब्जेक्ट माथि फ्लोट भइरहेको छ दुईटा अब्जेक्ट सिङ्क भइरहेको छ. हामी अघि भनेको थियो फ्लोटिङ र सिङ्किङ को बारेमा है. Objects that are light and less compact float on the top of the water. For example, leaf, pencil sharpenings. जस्तै जुनै पनि सामान के हुन्छ हल्का हुन्छ है त्यो चाहिँ के हुन्छ पानीको माथि फ्लोट हुन्छ. अनि जस्तै एक्जाम्पल त्यो पत्ता है पेन्सिलको त्यो शार्पनिङहरु थियो है त्यो. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ objects that are heavier and more compact sink to the bottom. For example, key and stone etc. So जुनै पनि अब्जेक्ट गरम हुन्छ है त्यो चाहिँ के हुन्छ जहिले डुब्छ. जस्तै एक्जाम्पल की स्टोन. Try this at home. यो तपाईले तपाईको घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. Take an empty plastic bottle and drop into a bucket of water. Now fill the same plastic bottle halfway with water and drop it into the bucket. Observe what happens. So तपाईले के गर्नुस् तपाईको घरमा एक लाइक बकेटमा पानी फिल गर्नुस् अनि त्यसको बादमा एउटा प्लास्टिक बोतल लिनुस् एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है खाली. अनि त्यो खाली बोतल चाहिँ तपाई त्यो बकेटमा हाल्नुस्. जस्ट अब्जर्भ के हुन्छ है. अनि त्यसको बादमा फेरि त्यो सेम बोतल लानुस् त्यसलाई हाफ पानी भर्नुस् हो अनि फेरि त्यो बकेटमा हाल्नुस्. जस्ट अब्जर्भ गर्नुस् के हुन्छ. तपाईले एम्प्टी बोतल हालेर त्यो आधी फिल गरेर आएन त चाहिँ के हुन्छ त्यो अब्जर्भ गर्नुस्. अर्को एक्टिभिटी रहेछ क्यान यु सी थ्रु दिस भनेको चाहिँ कुनै कुराबाट हामीले देख्न सक्छ भन्दैछ उता. जस्तै प्लास्टिक है प्लास्टिक लगाएर हामी प्लास्टिकबाट यतादेखि उता देख्न सक्छ भन्दैछ. Can you see through these three objects? So यहाँ तीनटा अब्जेक्ट रहेछ ग्लास अफ वाटर प्लास्टिक र बुक है. योबाट हामीले देख्न सक्छ अरे उता अर्को पारी देख्न सक्छ भन्दैछ. Focus the light from a torch on the object. So एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ के गर्नु लाइट फोकस गर्नु अरे लाइट देखाउनु अरे. What do you observe? तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दैछ. What do you observe? जब तपाईले पानीमा तपाईले त्यो टर्च देखाउनु हुँदैछ तपाईले के अब्जर्भ गर्नु हुँदैछ.
You can easily see through the glass and the light from the torch passes through it. So हामीले के गर्छ त्यो लाइट मजाले हामी त्यो ग्लासबाट क्लियरली उता अर्को साइड देख्छ अन्त हामीले जब टर्च फोकस गर्छ लाइट फोकस गर्छ त्यो लाइट पनि मजाले फोकस जान्छ है त्यसै यहाँ object that allows light to pass through them are called transparent object. So त्यस्तो objectलाई के भन्दो रहेछ transparent object है. So second मा के छ plastics है. You can see through the plastic bag but not very clearly. The light from the torch passes through it partially. So यहाँनिर के भन्दैछ जब तपाईले प्लास्टिक ब्यागको थ्रु हेरेर के हुन्छ तपाईले देख्नु त देख्छ त अदर साइड बट त्यस्तो क्लियरली देख्नु हुँदैन है. अनि त्यो लाइट तपाईले फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ लाइट पनि तपाईको जुन चाहिँ डल्लै फोकस चाहिँ हुँदैन तर हल्का सा मात्र लाइट उता हामीले अर्को साइडमा देख्छ. सो के भन्दैछ द object that allows light to pass through them partially are called translucent object. Okay, अर्को बुकको टर्न. What do you observe? बुकमा चाहिँ के observe गर्नुभयो? You cannot see through the book at all. The light from the torch does not pass through it. So बुकमा त के हुन्छ हामीले बुक यसरी हाम्रो अगाडि राख्यौं भने हामीले बुकको अदर साइड देख्न सक्दैन अनि जब टर्च प्लेस गर्दा टर्चको त्यो लाइट पनि के हुन्छ पास हुँदैन. So object that do not allow light to pass through them are called opaque objects. So यस्तो object जुन लाइट पास गराउँदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ opaque object है. So हामीले तीनटा objectको बारेमा पढ्यो transparent, translucent र opaque. Transparent कस्तो खालको रहेछ transparent object allows light to pass through them completely. जुन चाहिँ objectले completely light pass गराउन सक्छ त्यो चाहिँ के भन्छ transparent. जस्तै example glass है. Translucent, the object that allows light to pass through them partially. So हल्काले light pass गराउने partially pass गराउने object लाई के भन्दो रहेछ translucent. Example के रहेछ plastic, polythene bag है. And third one opaque. Opaque भनेको चाहिँ object which do not allow light to pass through them at all. Light अलिकति पनि पास गराउँदैन उनीहरुबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ opaque object. Example book. Okay, check for understanding भनेको चाहिँ हामीले अब अहिलेसम्म जे पढ्यो a quick check गरौँ है कति बुझेछ भनेर. True or false है. Ink is soluble in water. So ink just अघि हामीले पढेको थियो ink पानीसँग मिक्स हुन्छ मजाले के मिक्स हुँदैन जब ink पानीमा हाल्दा के हुन्छ ink चाहिँ पानीमा मजाले मिक्स हुन्छ अनि पानीको कलर पनि चेन्ज हुन्छ. सो it is true. Next one, substances that disappear completely when mixed in water are called soluble substances. So जस्तै भन्यो substanceहरु जस्तै salt, sugarहरु जब पानीमा मजाले मिक्स गर्छ सो के हुन्छ त्यो मजाले पानीमा हराउँछ हामी त्यो सब्स्टेन्स देख्दैन त्यसलाई चाहिँ soluble substances भन्छ अरे हो. हजुर सो जुन चाहिँ सब्स्टेन्स पानीमा डिसअपियर हुन्छ हामीले देख्दैन आफ्टर सम टाइम है सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ soluble substances भन्छ. सो इट्स ट्रू. Okay, third one, objects that are heavier than water sink in water. So के भन्छ object जुनै पनि सामान चाहिँ गरम हुन्छ त्यो चाहिँ पानीमा डुब्छ अरे. ट्रू फल्स. हेर्नुस् तपाईले पिक्चरमा के देख्नुहुँदैछ यो की को हुन्छ कस्तो हेभी यो की फ्लोट हुँदैछ कि सिङ्क भएको छ. सो यो सिङ्क भइरहेको छ है. सो ट्रू. Fourth one, object that allows light to pass through them completely are known as translucent object. So जुनै पनि object जसले light completely pass गराउँछ है completely light हामीले other side completely clearly देख्न सक्छ है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ translucent object भन्छ. ट्रू हो कि फल्स हो? यो फल्स हो किनभने के हो the object जुन चाहिँ चाहिँ complete light pass गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ transparent object भन्छ. ओके त्यस्तै प्रकारले
अब थिङ्क एन्ड डिस्कस अरे हामीले सोचिकन हामी डिस्कस गरौँ है जस्तै अ सिप मेड अफ मेटल फ्लोट अ की मेड अफ मेटल सिङ्क वाट इज द रिजन फर दिस सो हेर्नुहोस् है मेटल के हुन्छ हामीले जुन जुन चाहिँ गरम हुन्छ मेटल हुन्छ के हुन्छ पानीमा सिङ्क गर्छ भने जस्तै यहाँनिर के रहेछ सिप चाहिँ मेटलले बनाएको हुन्छ है तर यो फ्लोट यो माथि फ्लोट हुँदैछ जस्तै की चाहिँ के हुँदैछ पानीमा हाल्दा डुब्दैछ यसको रिजन चाहिँ के होला ओके हामी सबैजना यो मजाले सोचेर नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ है ओके थ्याङ्क यू